एकदम पीछे लो, इधर से पीछे चलिए, जाओ आगे और थोड़ा दबाओ, उधर से भी शुरू करो, चारों तरफ उधर से भी जाओ भाई, यही सही है, चालू रखो, बस बंद कर दो। आप अपना इंटरव्यू दे दीजिए और कन्नड़ में ही बोल दीजिए जो बोलना है। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ನೋಡಿ ನಾನು ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೇಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು, ನೀರು ऑटोमेटिक तोड़ते हैं, वो चीज़ें रखते हैं। हमने भी अपनी मशीन का जो डिज़ाइन एकदम मंदिर की तरह रखा है, एक टेम्पल की तरह रखा है। इससे क्या है, ऊपर काम करते हुए जब ये रोड़ी का काम होता है, कंक्रीट का काम होता है, मोटे मोटे ऊपर से कंक्रीट गिरते हैं तो इस पर गिरते ही नीचे गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा साइड में, इसलिए ये डिज़ाइन हमने रखा है। और ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, ये नहीं कि कुछ भी बना दो, कुछ भी दे दो, ये चीज़ समझाइए सर ज़रा। మనకి ఇప్పుడు ఈ మిషన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని అయితే మన టాప్లో అయితే ఏదైతే ఉందో మన ఈ స్లోప్ చూడొచ్చు. ఈ స్లోప్ వచ్చేసి మన గుళ్ళు గోపురాలు ఏ విధంగా అయితే మన ఇంటి దగ్గర మన అయితే అవుతాయో ఇక్కడ స్లోప్ పెట్టారు. ఎందుకు మన పైన వచ్చేసి ఏదన్నా వాటర్ పడడం కానీ, కంక్రీట్ పడడం కానీ, సిమెంట్ పడడం కానీ, ఇలాంటి తేమ ఐటమ్ ఏది పడినా అక్కడ స్టాప్ అవ్వకుండా, ఈ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అది వెంటనే కింద పడిపోయే విధంగా ఈ స్లోప్ ఇచ్చారు. ఇది చాలా బాగుంది. ఇది दिन तरवात लाइट्स इच्छा ये हमेशा मैं बताता रहता हूँ, आप लोग को बोलते हैं कि सब पिकअप का लगा के दे रहे, ये मैं ले आया पिकअप का टायर। देखिए, ये देखिए इस टायर में और इस टायर में कितना अंतर दिखाई देगा। इधर ले आओ जरा वीडियो, इधर दिखा दो आज। ये देखिए, ये पिकअप का टायर है, इसके अंदर 5 सुराग होते हैं, 1 2 3 4 5। भाई सस्ता दे देंगे आपको, पर वो सस्ता किसी काम का नहीं। इसके अंदर हमने लगाया कैंटर टाटा 407 का, जो बहुत ही पावरफुल होता है, 10-10 टन माल लेके जाता है। और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6। इस मशीन के आगे अगर किसी की बाहरी मशीन खड़ा रखेंगे तो बच्चा जैसा दिखाई देगा, जैसे लगता है इसका बच्चा हो। టైర్ అయితే ఇంతకు ముందు వాళ్ళు వాడే టైర్లు ఏదైతే ఉన్నాయో, పికప్ ఉన్నాయి అంటే మహేంద్ర పికప్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటివి యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇది దాని ముందు ఇది కంపేర్ చేస్తే ఇది 407 టాటా 407 ఏదైతే ఉందో టెంపో దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నది. చాలా హెవీగా ఉంది. మనకు తెలిసింది టాటా 407 ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఒకప్పుడు, దాని టైర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, దానికి ఈ సంబంధించిన పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇది సంవత్సరాలుగా హెవీ, ఎంత హెవీ అయినా కొద్ది తట్టుకోవడానికి దీని శక్తి అనేది చాలా హెవీగా వర్క్ అవుతుందని సంజీవ్ గారు చెప్తున్నారు. राधे राधे दोस्तों, मैं संजीव कुमार मशीन वाला का भी आपसे मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक्साइटेड हो जाइए, आज बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है साउथ इंडियन को लेके। हमेशा आप लोग कमेंट करते थे कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें तेलुगु भाषा में बोलिए या तमिल में या कन्नड़ में। आज वो सब चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि हमारे पास एकदम साक्षात जय कुमार जी एकदम साक्षात हैं, उधर के सुपरस्टार मान के चलिए, क्योंकि ये सारी भाषाएं जानते हैं। और ये गणेश जी सर जी बहुत ही टैलेंटेड है, टैलेंट की तो मानिए एकदम ठूस के टैलेंट भरा है दोनों में, अपने अपनी जगह सभी बहुत ही टैलेंट है। गणेश जी ये मशीन ले रहे हैं जो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, जो हमारी यूट्यूब चैनल पे देखा और इस मशीन से इतने प्रभावित हुए, इसके काम करने के तरीकों को लेके और इसमें क्या कहाँ यूज करने को लेके कि मैं बता नहीं सकता। इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कन्नड़ भाषा में। सर जी कन्नड़ में बहुत अच्छा बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है। वीडियो शुरू करने से पहले हरि का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे का नाम लेते हुए वीडियो के लास्ट तक बन रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। उससे पहले सर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा थोड़ा सा। जय कुमार जी, सर आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे दीजिए कॉमन तरीके से, हमारे दर्शकों को हाय बोलिए और अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे दीजिए। आप भी आइए सर। हाय सबको, मैं आंध्र प्रदेश चित्तूर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं इतना दूर, मेरा भाई कर्नाटका हम्पी सुना होगा, हम्पी का बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ से आया हुआ है। हम दोनों दिल्ली में आया है ये संजीव जी मिशन वाला से, जो ये मिशनरी लेने के लिए और जो आने वाला दिन में काम को आसान और स्पीड करने के लिए। जो हम लोग करते थे आजकल बहुत लेट और कष्ट मुश्किल, जो आने वाला
दिन में लेबर भी कम हो रहा है, उसका कारण संजीव जी के पास आया हुआ है तो मिशनरी लेने के लिए। देखिए टेक्नोलॉजी से बहुत ही प्रभावित हुए हैं सर जी, इसलिए आए हैं। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ये देंगे कन्नड़ में। सर जी आप अपना इंट्रोड्यूस दे दीजिए और कन्नड़ में ही बोल दीजिए जो बोलना है। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೇಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು, ನೀರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತೊಗೊತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ತೊಗೊಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲಿಗೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರಿಗೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡಿರಿ, ತಗೊಳ್ರಿ. ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट हम्पी। बहुत ही अच्छा इंट्रोड्यूस किया, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हर भाषाओं में। इस वीडियो को एकदम बड़ी ना करते हुए मैं आपको हिंदी में भी बोलूँगा, सर जी से थोड़ा सा उसके बारे में तेलुगु में ट्रांसलेट करवाएंगे। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एआई के बारे में तो सुना ही है आपने, वो हमारी ज़िंदगी में तहलका मचाने वाला है। अगर एआई के बारे में जानते होंगे, वो भी हम उससे जो कुछ पूछें वो चीज़ एकदम हमारी भाषा में जवाब देता है। तो वही चीज़ें आजकल चल भी रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी भाषण दे रहे थे वहाँ केरला में, वो हिंदी में बोल रहे थे, पीछे से कोई वहाँ के मलयालम भाषा में बोल रहा था। तो वही चीज़ मिलने वाली है, हूबहू सर की हेल्प लेंगे और ये हमें तेलुगु में पहले ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो सर जी आप हमारे साथ जुड़े और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कृपा से ये सौभाग्य मुझे मिला कि लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि सर तेलुगु में थोड़ा सा बताइए, वो हम मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। सब कृष्ण जी की कृपा है, वो ख्वाहिश पूरी कर ही देते हैं, इच्छा पूरी कर ही देते हैं, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। जैसे सर जी आ गए, ये मेरे लिए कम नहीं है, तो मैं बहुत ही गौरव फील कर रहा हूँ। तो देख पा रहे होंगे 2 लेग लिफ्ट मशीन, 2 लेग लिफ्ट मशीन है ये, और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है और इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अंदर ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करिए कि ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बताइए सर, क्या क्या मैंने बताया। నమస్కారం అందరికీ. ఇది వచ్చేసి ఫుల్ ఆటోమేటిక్ మిషన్. మనం ఇప్పుడు సిమెంట్ వర్క్స్ ఏదైతే స్లాబ్లు వేసుకోవాలి, సిమెంట్ తెచ్చుకోవాలి అంటే కష్టం పడే వాళ్ళం. ఒక 3 పనులు విడివిడిగా చేసుకునేది ఇది 3 పనులు ఒకటిగా చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి వచ్చేసి ట్రాక్టర్ ఇంజన్ ఉంది. ఇంజన్కి వచ్చేసి ఫుల్గా దానికి జనరేటర్ ఇచ్చారు కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి. దాని తర్వాత ఇంజన్ మొత్తం వాటికి 2 లెగ్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి లిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంది. పవర్ స్టీరింగ్ ఇచ్చారు వీళ్ళు, పవర్ స్టీరింగ్ కట్ చేసుకోవడానికి పవర్ స్టీరింగ్ అంటే ఆసాన్ అంటే ఏంటి, సులభతరం పని అనేది సులభతరం వేగవంతంగా చేసుకోవడం కోసం వీళ్ళు వచ్చేసి పవర్ స్టీరింగ్ ఇచ్చారు మూవ్ అవ్వడానికి. దాని తర్వాత లిఫ్టింగ్ కోసం అనేది 2 లెగ్స్ ఇచ్చి అక్కడ హ్యాండిల్ ఇచ్చారు లిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి. తర్వాత మిక్స్ చేసుకోవడానికి మిక్సర్ ఉంది, అక్కడ రొటేట్ అవుతుంటుంది. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ లోడర్ ఏదైతే లోడర్ ఇచ్చారో ఇక్కడ చూడండి, హోపర్ ఇక్కడ మనం మనుషులు చేసే పనిని మిషనరీ చేస్తుంది. ये देखिए इन्होंने सर जी ने जो बताया, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। ये सेल्फ ड्राइव मशीन है, ये ऑटोमेटिक चल जाएगी, यानी ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। और इसमें लेबर की बहुत सारी बचत है। इसके अंदर लेबर की बचत इसलिए है सर, ये सब समझ के एकदम समझाना आप। इसके अंदर आपने अपना वो भी बताना, इधर आइए। आपने जो क्या है पिकअप में सामान लेके जाते हैं, उसमें लिफ्ट अलग रहता है, वो माल डालने वाला अलग रहता है, मशीन अलग रहती है, फिर पिकअप में लोड करके ले जाते हैं। उसको लेके ये बहुत ही अच्छा, इसके अंदर सब अटैच है। और इसके अंदर जो हमने इंजन लगाया है, ट्रैक्टर का इंजन लगाया है, प्लस ये बिजली भी देगा, यानी इसके अंदर बिजली देगा, लाइट भी जलेगी, पानी ऑटोमेटिक लेगा। यहाँ पे आइए, पानी ऑटोमेटिक लेगा, ये भी बताना आप। देखिए कि यहाँ पे हमने पानी का लगा रखा है सिस्टम, पानी ऑटोमेटिक लेगा। और इसके अंदर लेबर की बचत होगी कि जब तक इसके अंदर क्या है स्टाफ माल डाल देगा,
फिर ये माल उठा के इसमें डाल देगा और ये नीचे हो जाएगा, तो जो स्टाफ है ना खड़ा नहीं रहेगा, माल इसमें डालता रहेगा, वो उसको मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मिक्स करके उसमें डाल देगा, ये ऊपर ले जाएगा, इस पर लेबर भी बैठ के जाएगी और ये इसके अंदर लेबर भी बैठ के जाएगी और इसके ऊपर आपने लकड़ी रखने के लिए सिस्टम बनवा रखा है। ये एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। ఈ ఫుల్ ఆటోమేటిక్ అన్నారు, ఇది ఏ విధంగా ఫుల్ ఆటోమేటిక్గా వర్క్ చేస్తుంది. లోడర్ అయితే ఎవరైతే మనుషులు వేసే వాళ్ళు ఇందులో సిమెంట్ జల్లి తర్వాత ఇసుక వేస్తూ ఉన్నారో అది దీని ద్వారా ఫుల్ లిఫ్ట్ అవుతుంది. వేసిన వెంటనే అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, డౌన్ అవుతుంది. వాటర్ పోసుకోవడానికి ఏదైతే మన బకెట్స్తో కానీ లేదు ఇంకా దీంతో తప్పులతో కానీ పోసేవాళ్ళం, ఇక్కడ మోటార్ ఇచ్చారు, 1 HP మోటార్ ఇచ్చారు. మోటార్ ద్వారా పైప్ మనకి ఎంత అవసరమైందో అది ఫుల్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇది చేయడానికి లివర్ ఇచ్చారు. మన ఎవరైతే లేబర్స్ని అంటే వెళ్ళడానికి పనిచేయడానికి కూలి మనుషులు వస్తారో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడానికి ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు. దగ్గర ఇక్కడ ఒక ముగ్గురు, అక్కడ 6 మెంబర్స్ కూర్చోవచ్చు. దాని తర్వాత ఇక్కడ హ్యాండిల్ ఇచ్చారు. హ్యాండిల్ దీనిపైన యాంగిల్స్ ఏవైతే లెగ్స్ ఉన్నా యాంగిల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇటు సైడు మన ట్రోలీ బండ్లు ఏదైతే తీసుకెళ్తామో మోల్డ్ పైన దానిపైన చెక్కలు పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళడానికి ఇక్కడ ప్లేస్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత సపోజ్ లైఫ్లో ఏదైనా ఒక చిన్న సామాన్ని ఇంకొక చిన్న లోడర్ని తీసుకోవడానికి హుక్ ఇచ్చారు. హుక్ ఇచ్చి దీనికి లాక్ చేసి దాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు. ఈ విధంగా చాలా సింపుల్గా వర్క్ ఫాస్ట్గా ఈజీగా చేసుకోవడానికి ఈ మిషన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. अब आप बोलिए, हम इसको चला के भी दिखाएंगे, वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं. ये समझिए लग रहा है कि यूट्यूब चैनल सर जी का ही है पर हम सबका है. बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं. पहली बार कोई बात करता है ना, बहुत हिचकता है, पर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं. आप ये सब चीज़ें एकदम पॉइंट से बताइए सर. हम इसमें थोड़ी सी सर्विस के बारे में बताएंगे और किस तरह से वर्क करेगी और चला के भी दिखाएंगे. तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा. देखिए మనకు సంజీవ్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో దీన్ని స్టార్ట్ చేసి ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, దీన్ని కండిషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందని నేర్పిస్తారు. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇంజిన్ కి అటాచ్ అయ్యి మనం ఏదైతే వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఇంజన్ కి ఈ బెల్ట్ వేసి ఇక్కడ ఈ నట్టు టైట్ చేయాలి. లిఫ్ట్ అయితే ఏదో ఉందో వర్క్ అవుతుందో మొత్తం ఇది బెల్ట్ టైట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బండి స్టార్ట్ చేస్తారు. స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే మనకు ఆ రోటేటర్ లిఫ్ట్ అవన్నీ వర్క్ ఏదైనా స్టార్ట్ అవుతుంది. अब इधर दिखाइए और नट टाइट करने के लिए दिखा देना नट कैसे टाइट कर रहे हैं. ये देखिए ఇక్కడ చూడండి నట్టు చాలా ఈజీగా చాలా టైట్ అవుతుంది. మనం ఎప్పుడు కానీ లిఫ్ట్ మనం వర్క్ అవ్వాలి అనేది రొటేటర్ మనం ఏదైతే ఉందో అది వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఈ బెల్ట్ కంపల్సరీగా మనం టైట్ చేసుకోవాలి. ये एकदम बहुत ही आसान बनाया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुरंत के तुरंत रिपेयर हो सकता है. खुला है सब कुछ. ये नहीं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगा देंगे कि आप लोग को समझ में ना आए. ये बताना. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇక్కడ వీళ్ళు చేశారో ఈ మిషనరీని మనం చాలా ఈజీగా రిపేర్స్ కానీ దాని తొందరగా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవడానికి, తర్వాత ఏదైనా లోపల ఏదైనా అవుతే మనం వెంటనే మనకు తెలిసే విధంగా అంత సులభతరంగా ఉంది ఇది. ఇప్పుడు చూడండి మనం స్టార్ట్ చేస్తారు, బండి స్టార్ట్ చేస్తారు. చూడండి మీరు అందరూ. अभी थोड़ा सा काम हो रहा है, बता देना इसमें कनेक्शन हो रहा है. ఇప్పుడు కొద్ది వర్క్ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ కొద్ది చిన్న వర్క్ చేస్తారు. ఇవంతా ఫిట్ చేస్తారు. ఇదంతా ఫిట్ చేసేదానికి కొద్ది టైం పడుతుంది. చూడండి ఎంత బాగా ఈజీగా స్టార్ట్ అయిందో. ఇప్పుడు బెల్ట్ స్టార్ట్ అయింది చూడండి. ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో మీరు చాలా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, ఆ లోడర్ వచ్చి దగ్గరగా ఉండకూడదు, కరెక్ట్ సైజులో ఉండాలి. ఇక్కడ లాకర్ ఉంది చూడండి, స్టీరింగ్ లాకర్ ఉంది. ఇది చూడండి లాకర్ అయింది ఇది. దాని తర్వాత దీనికి టచ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా, గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒకదానికి ఒక టచ్ కాకుండా మనం వాడుకునే దాని పట్ల మన లైఫ్ వస్తుంది, మన మిషనరీ మనకు లైఫ్ వస్తుంది.
अभी लिफ्ट चलाना हो तो यहाँ पे हांडी कंडीशन में रहेगी, टच नहीं होना चाहिए। हाँ बताइए। मतलब वहाँ से माल डालने लायक हो गया और इस तरह रहेगा। जो ये ఇక్కడ ఏదైతే మిషనరీ ఉందో మనం ఈ లిఫ్ట్ పైకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఈ గ్యాప్ ఉండాలి. చూడండి గ్యాప్ అనేది చాలా ఇంత ఇప్పుడు అప్పటికి ఈ మన సులభతరంగా పైకి వెళ్ళిపోవడానికి టచ్ కాకుండా. అదేవిధంగా ఇటు సైడ్ చూడండి, ఇటు సైడు మనం మసాలా అయితే ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ టచ్ కాకుండా ఇక్కడ చూసుకోవాలి, గ్యాప్ అనేది చూసుకోవాలి మనం. जब हम चलाते हैं तो एक्सीलेटर वायर ऐसे लगाते हैं। ఇప్పుడు ఏదైతే ఇది ఉందో ఎక్సిలేటర్ అంటే దీని స్పీడ్ పెంచడం కోసం అని మనం అయితే లిఫ్ట్ లోడ్ పైకి తీసుకెళ్ళడానికి ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ కావాలి కదా దానికి దీనికి ప్రెస్ చేస్తారో పెరుగుతుంది. एकदम राइट समझाया आपने। ये जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ से अभी देखिए चल आगे दिखाएगा ये, बताओ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో లిఫ్ట్ ఆ బ్రేక్ అయితే ఉందో ఇప్పుడు లిఫ్ట్ చేంజ్ చేస్తారు. లిఫ్ట్ పైకి వెళ్తుంది చూడండి, కాళ్ళ దగ్గర చూడండి, తర్వాత చెయ్యి చూడండి, కాళ్ళ దగ్గర యాక్సిలేటర్ చేశారు పైకి వెళ్తుంది లిఫ్ట్. ఇప్పుడు బాగా గమనించండి, లిఫ్ట్ వచ్చేసి పైకి వెళ్ళడానికి అక్కడ చూడండి పైకి వెళ్తుంది, కిందకి వస్తుంది. जब ये बाल्टी हल्के में ऊपर जाए तो वहाँ से ब्रेक की सेटिंग करना है। ये क्या है? ब्रेक ये ऊपर जब नहीं जाता है तो वहाँ पीछे से टाइट करना पड़ता है, और जब ब्रेक नहीं लगता है तो यहाँ टाइट करना पड़ता है। तो ये बोलो जरा, ऊपर जाने के लिए वहाँ टाइट करना पड़ेगा, जो ब्रेक लगाने के लिए यहाँ बोलो. మనం ఎప్పుడైతే పైకి వెళ్ళాలో అటు సైడ్ ఒక నట్టు టైట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే బ్రేక్ వేయాలో ఇక్కడ ఎక్కడైతే బ్రేక్ వేయాలో మనము ఇక్కడ టైట్ చేయాలి. ఇక్కడ టైట్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది, బ్రేక్ పడుతుంది. పైకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నట్టు సార్, పైకి వెళ్ళడానికి అయితే పైకి వెళ్ళడానికి చూపిస్తున్నారే. పైకి వెళ్ళడానికి ఏదైతే నట్టుందో దాన్ని కొద్దిగా టైట్ చేసిన వెంటనే అక్కడ పైకి వెళ్తుంది అన్నమాట తొందరగా. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి, మన వర్క్ బట్టి మనం అవి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. देख पा रहे होंगे कैसे मशीन चल रही है, एकदम बेहतरीन। आइए सर, ये एकदम बेहतरीन मशीन चल रही है, चला के दिखा रहे हैं इसको। देखिए इस तरह से ऊपर नीचे करते हैं, यानी यहाँ ऑपरेटर को ध्यान देना है। जब हम इसे उधर दबाते हैं तो माल ऊपर जाता है, और जब इधर करेंगे तो ब्रेक लगेगा, और वहाँ लॉक एक हाथ से उठा के रखेगा। ये बताओ जरा, ఇది ఏదైతే లివర్ అయితే ఉందో ఇది వచ్చేసి మనకి లివర్ పైకి వెళ్ళాలంటే తన వైపు తీసుకుంటున్నాడు, అక్కడ బ్రేక్ వేయాలంటే ముందుకి. ఇవి లాక్ సిస్టమ్, లాక్ బాగా గమనించండి. మీరు ఎప్పుడైతే ఏదైతే చేస్తున్నారో లివర్ తన వైపు తీసుకుంటున్నాడో పైకి వెళ్తుంది, అయితే ముందుకు చేస్తున్నాడో డౌన్ అవుతుంది. అది వచ్చేసి బ్రేకు పైకి వెళ్తుంది చూడండి, ఇది బ్రేక్ వేశారు, అది లాక్ సిస్టమ్. అది ఏదైతే అది ఉందో లాక్ సిస్టమ్. మనం ఎప్పుడైతే మనం ఈ ట్రోలీ లోపల మనం ఈ పైన బిల్డింగ్ పైన వేస్తారో దానిపైన వేస్తారో అప్పుడు ఇక్కడ మనం బ్రేక్ వేస్తారు. బ్రేక్ వేసిన వెంటనే దాన్ని ఖాళీ చేస్తారు. ట్రోలీ माल ऊपर खाली करते हैं तो लॉक लगा देते हैं। ఏదైతే మసాలా ఉందో ఖాళీ చేస్తారో, ఖాళీ చేసినప్పుడు లాక్ వేస్తారు ఇక్కడ. అంతే, అప్పుడు ఆ భర్తీ అనేది మూవ్ అవ్వకుండా. దాని తర్వాత లాక్ అవి నికలదు. దాని తర్వాత లాక్ రిమూవ్ చేస్తారు, పైకి తీస్తారు. కొద్ది ఒక 2 ఇంచులు పైకి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే లాక్ ఫ్రీ అవ్వాలి కాబట్టి. దాని తర్వాత డౌన్ చేస్తారు, దాని ముందు వెళ్ళాలంటే డౌన్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు हांडी ठीक करके इसको माल उठा के डालते हैं। ఇప్పుడు ఏదైతే మన హాండీ ఉంది, ఈ బాండీ అయితే ఉందో దాని మసాలా వేసినప్పుడు దాని సైజింగ్ దీని సైజు కరెక్ట్గా ఉండాలి. और यहाँ
एक्सीलेटर भी है। ఇది एक्सीलेटर వచ్చేసి లోడ్ ఎలా అయితే పడుతుందో దానికి పట్టే अगर माल तेज ले जाना हो बाल्टी को तो वो एक्सीलेटर ఇది బకెట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఫాస్ట్గా తీసుకెళ్ళాలంటే एक्सीलेटर హ్యాండిల్ చేయాలి एक्सीलेटर హ్యాండిల్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది సరిపోతుంది पैनल लगा हुआ है वो ऊपर वहाँ चढ़ जाओ ऊपर चढ़ के बताओ पानी का पैनल लगा हुआ है ఇది వాటర్ యొక్క ప్యానల్ ఇది వాటర్ యొక్క ప్యానల్ వచ్చేసి మనం ఎలా ఒకసారి మోటార్ బస్ వస్తే ఎంత బకెట్లో నీళ్ళు తీసుకొని ఎంత బకెట్లో వేయాలో అది మాత్రమే వేస్తుంది ఇది వాటర్ ప్యానల్ ఇది దీని వోల్టేజ్ మీటర్ ఇది వోల్టేజ్ మీటర్ ఇది एम्पियर मीटर वोल्टेज मीटर ఎంపీఆర్ మీటర్ వోల్టేజ్ మీటర్ ఇది వచ్చి మోటార్ స్టాప్ అవుతుంది ఇది ఆన్ అవుతుంది మాన్యువల్ ఇది ఎట్ సైడ్ అయితే ఉందో మాన్యువల్ ఇట్ ఇస్ ఆటోమేటిక్ सही बताया एकदम सही बताया और इस पे ये तकलीफ ले जाने के लिए ఇది ఏదైతే పట్టాలు మనం ఈ వుడెన్ పట్టాలు 10 అడుగులు పొడవు 2 అడుగులు వెడల్పుతో మనం ఏదైతే తీసుకెళ్తామో వాటిని పెట్టుకోవడానికి ఇది దీనికి ఛానల్స్ ఈ హ్యాండిల్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఛానల్స్ పెట్టడానికి ఇక్కడ ఛానల్స్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు మొత్తం 10 వస్తాయి అన్నీ ఇక్కడ రాకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ పైన పెట్టుకోవచ్చు మోస్ట్లీ ఇంకొన్ని సామాన్లు ఇక్కడ పెట్టుకొని క్యారీ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూర్చోడానికి ప్లేస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకొక లైట్ కూడా వస్తుంది లైట్ ఏదో బ్యాక్ లైట్ ఉందో ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓపెన్ అయింది చూడండి ఇది లైట్ బ్యాక్ సైడ్కి ఏదైతే మనకు వెలుతురు కోసం మబ్బులో ఇప్పుడు చీకటి ఉంది इधर को समझो वहाँ रखेंगे तो उसका जो नीचे गिरे अब ऐसे रखो लंबा रखो ऐसे रखो नीचे रखो ఇప్పుడు ఏదైతే మసాలా వస్తుందో మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ లేనందువల్ల మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ హైట్ ఉంది యాక్చువల్గా అయితే ఇది కొద్దిగా హైట్ ఉంటుంది హైట్ ఉన్నప్పుడు ఈ మసాలా అంతా దీంట్లోకి వస్తుంది దీంట్లో మసాలా ఫిల్ అయినప్పుడు మనం ఇక్కడ స్టాప్ పెట్టుకోవచ్చు ఏదైతే ఇది ఉందో స్టాప్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టాప్ పెట్టుకున్నామా ఓపెన్ చేసామా స్టాప్ వేసామా మసాలా కిందకి వెళ్ళడానికి పెట్టామా ఈ స్టాప్ చేసుకున్నామా మళ్ళీ ఫిల్ చేసుకున్నామా బాల్టీ ఖాళీ అవుతుంది దగ్గర ఈ ఫుల్ బాల్టీ మసాలా ఏదైతే ఉందో దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు ఈ మసాలా ఏదైతే వస్తుందో మనం మోల్డ్ పైన తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ మసాలా దీంట్లో ఖాళీ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక బండి పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ బండి రావడానికి మసాలా కిందకి వెళ్ళకుండా ఈ స్టాపర్ ఇది మన వీళ్ళు సంజీవ్ మిషన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే మనం చేసుకున్నాం ఇవి చేసిన పట్టుకో आप सरिये लगाने का कौन सा सरिया अच्छा ये हाँ जब हमें ले जाना हो तो ये सरिये को लगाना है बताओ మనం ఎప్పుడైతే क्या बोलना है जब हमें काम खत्म हो जाए तो ये नीचे रह जाएगा नहीं तो इसको सरिया लगा देते हैं इसे रोकने के लिए जब गाड़ी को ले जाना మనం ఎప్పుడైతే మనం బండిని తీసుకెళ్తామో ఎక్కడికైనా ఒక చోట మూవ్ చేస్తామో బకెట్ డౌన్ అవుతుంది కింద పడకుండా ఇది స్టాపర్ వేస్తాం ఈ రాడ్ ఏదైతే ఉందో స్టాపర్ అవుతుంది అనమాట ఇది వేసేసిన తర్వాత ఇది వచ్చి దీని మీద కూర్చుంటుంది ఇది రాకుండా దీని హోల్ ఉంది ఒక నట్టు పిన్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మనము ఇది డౌన్ చేస్తే ఇది ప్రశాంతంగా కూర్చుంటుంది చూడండి కింద పడడానికి అవకాశాలు ఉండదు ఇది దీన్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే వీటిని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ జాక్ వేసుకోవాలి కంపల్సరీ ఇది వచ్చేసి కంపల్సరీ సపోర్ట్ కావాలి ఈ జాక్ వేసుకున్నా మనం వర్క్ చేయడానికి మనకి బాగుంటుంది ఇలా అలా కదలకుండా ఉంటుంది ఇది
टाइट करना है। हाँ, इसे लगा के और फिर इसे टाइट करेंगे तो ये ऊपर उठेगा। थोड़ा सा टायर पूरा फ्री नहीं करना, इसके ऊपर लोड आ जाएगा। हाँ, वो भी दोनों लगाओ जरा उधर। దీని వేసిన తర్వాత ఇక్కడ నట్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఏదైతే ఉన్నారో ఇద్దరు దిగన్నది हाँ, इसको अंदर करके इसे टाइट कर देना और फिर इसको టైట్ చేసి జాకీ ద్వారా ఇది టైట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే చేస్తారో జాకీ టైప్లో ఇది కూర్చుంటుంది. అలా ఈ మన టైర్లో ఉంటే మూమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కొద్దిగా సపోర్ట్ ఉంటుంది. టైర్ని కూడా ఫుల్ ఫ్రీ చేయకూడదు, టైర్ సపోర్ట్ ఉండాలి. ना फुल फ्री की जरूरत नहीं है, बस इसको 2 मैं वही बता रहा हूँ। इंची उठा देना, वही बता रहा हूँ कमानी पे से लोड हट जाए ताकि ये भी ना फ्री हो जाए, इसका सपोर्ट मिल जाए. రెండు జాకులు ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి, రెండు జాకులు ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇటు సైడ్ రెండు జాకులు. ఇది వచ్చేసి ఈ లోడర్కి. तो ये सब जानकारी आपको मैंने सर से बतवाया. इधर आइए आप मशीनें बहुत लेते होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, पर हमने जो मशीन का डिज़ाइन किया है, आपने मंदिर देखा होगा, मस्जिद देखा होगा, चर्च देखा होगा और गुरुद्वारा देखा होगा, सब में शंकु टाइप का रहता है. एकदम वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है. वो चीज़ें हमारे जो आध्यात्मिक, हमारे जो परमेश्वर है आपके या जो भी वास्तुशास्त्र वाले हैं, वो चीज़ें रखते हैं. हमने भी अपनी मशीन का जो डिज़ाइन एकदम मंदिर की तरह रखा है, एक टेम्पल की तरह रखा है. इससे क्या है, ऊपर काम करते हुए जब ये रोड़ी का काम होता है, कंक्रीट का काम होता है, मोटे मोटे ऊपर से कंक्रीट गिरते हैं तो इस पर गिरते ही नीचे गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा साइड में. इसलिए ये डिज़ाइन हमने रखा है और ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है. ये नहीं कि कुछ भी बना दो, कुछ भी दे दो. ये चीज़ समझाइए सर जरा. మనకి ఇప్పుడు ఈ మిషన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని అయితే మన టాప్లో అయితే ఏదైతే ఉందో మన ఈ స్లోప్ చూడొచ్చు. ఈ స్లోప్ వచ్చేసి మన గుళ్ళు గోపురాలు ఏ విధంగా అయితే మన ఇంటి దగ్గర మన అయితే అవుతాయో ఇక్కడ స్లోప్ పెట్టారు. ఎందుకు మన పైన వచ్చేసి ఏదన్నా వాటర్ పడడం కానీ, కంక్రీట్ పడడం కానీ, సిమెంట్ పడడం కానీ, ఇలాంటి తేమ ఐటమ్ లేదు పడినా అక్కడ స్టాప్ అవ్వకుండా, ఈ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అది వెంటనే కింద పడిపోయే విధంగా ఈ స్లోప్ ఇచ్చారు. ఇది చాలా బాగుంది. ఇది దీని తర్వాత వీళ్ళు లైట్స్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఎల్ఈడి లైట్స్ ఇచ్చారు. ఇది కూడా చూడండి, ఎల్ఈడి లైట్స్ చాలా మంచి ఫెసిలిటీ ఈ లైట్స్ అనేది. ఎప్పుడైనా చీకటి పడిన తర్వాత ఒక చోట నుంచి ఒక చోట మూవ్ చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు ఈ లైట్స్ ఉపయోగపడతాయి మన వెలుతురు కోసం అనేసి. तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये डिज़ाइन हमने बनाया है, कुछ सोच समझ के ही बनाया है. इस मशीन को कई सालों से सर जी पैदाइशी ख़ानदानी काम है हमारा ये, और इसलिए चैनल का नाम है मशीन वाला और कंपनी का नाम भी है मशीन वाला. बचपन से ही मैं इन चीज़ों में लगा हूँ, ये चीज़ें बना रहा हूँ और हमेशा रिसर्च करते रहते हैं. इसमें इतने सारे अपडेट हो गए हैं मशीन में कि अब तो बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा आसान. जरा ये बताइए सर. వీళ్ళు వచ్చేసి వీళ్ళ కుటుంబం తరతరాల నుంచి ఇనుము వర్కే చేస్తున్నారంట. వీళ్ళు వచ్చేసి వీళ్ళ పని ఫస్ట్ నుంచి అదే అంటున్నారు. కాబట్టి దీంట్లో సామాన్లు ఏదైతే ఇంతకుముందు నుంచి చేస్తూ వచ్చారో, ఏదైతే తక్కువ ఎక్కువలు ఉన్నాయో దాంట్లో దూరం చేసి ఏ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రాకుండా ఆ విధంగా మోడిఫై చేశారు దీన్ని. और आपको हमेशा बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी तो हमारी वीडियो देख के लोग बना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है वो बना रहे हैं, पर वो एकदम सही नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो हमेशा कह रहे हैं कि हम ऐसी केबिन बना रहे हैं, उसका 3 सिलेंडर का इंजन लगा रहे हैं. 3 सिलेंडर का इंजन लगा दोगे आप, महिंद्रा का इंजन लगा दोगे तो उसमें क्या है कि तेल बहुत ज़्यादा खाएगा. अब सोचो कि आप ज़्यादा अपना तेल में ही इसमें मशीन में निकाल दोगे तो पैसे क्या बचाओगे. ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత ఇంతకుముందు వీళ్ళు ఏదైతే సేల్ చేశారో వాటిని చూసి కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో ఏమంటే ఒకసారి చూసి చేయడం అనేది కాపీ పేస్ట్ కంప్యూటర్లో అవుతుంది, కానీ గ్రౌండ్లో చాలా కష్టం అవుతుంది. సో వీళ్ళు ఏదైతే డబుల్ సిలిండర్ ఇంజన్ వేశారు, ఎందుకు వీళ్ళని చూసి వేసేవాళ్ళు మేము 3 సిలిండర్స్ వేస్తున్నాం, హెవీ ఇంజన్ వాడుతున్నాం అని చెప్తున్నారు. దాంట్లో ఏమంటే ఇంజన్లో వచ్చేసి ఒకటి డీజిల్ ఎక్కువ తాగుతుంది, డీజిల్ ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది, మనకు మిగిలేదేం మిగలదు అనేసి సంజీవ్ గారు చెప్తున్నారు. దీంట్లో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మన ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందో డబుల్ సిలిండర్ అనేది చాలా కంఫర్టబుల్ అనేది నేను చెప్తాను. और हमारा नीचे का मॉडल सिंगल सिलेंडर में भी है. కింద దీనికంటే డబుల్ సిలిండర్ ఉంది, సింగిల్ సిలిండర్లోనే మిషన్ ఉంది. అక్కడ ఏదైతే ఉందో అది సింగిల్ సిలిండర్ మిషన్. అది ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ మిషన్ వచ్చేసి సింగిల్ సిలిండర్ మిషన్, అది వచ్చేసి డబుల్ సిలిండర్ మిషన్. ఇది తక్కువ వర్క్ చేసే, అంటే తక్కువ అంటే దానికంటే కొద్ది తక్కువ అనమాట. అది డబుల్ సిలిండర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది డీజిల్ కొద్దిగా దాని వర్క్ తక్కువ, డీజిల్ తక్కువ తాగుతుంది. వర్క్ ఎలా ఉంటుందో
డీజిల్ ఖర్చు కూడా అలా అవుతుంది. तो ये सब चीज़ें हैं. अब आप इसको खुलवाएंगे तो उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा. और मैं एक चीज़ बता दूं, ये मशीन ऐसी है कि आप एक बार ले लेंगे तो लाइफ टाइम चलाएंगे सर. इतना हैवी ड्यूटी है. सर ने यहाँ का काम देखा, हमारा वर्क देखा. कम से कम 4-5 दिन हो ही गए. आपको 4 दिन तो हो ही गए, 5 दिन हो गया. ये सर जी हमारे गणेश जी हैं, ये रोज़ आ रहे हैं और यहाँ का वर्क देख रहे हैं. कितना सॉलिड वर्क कर रहे हैं हम लोग. इसके बारे में बताइए सर. వర్క్ అయితే నేను ఎటువంటి సందేహం లేదండి, వర్క్ చాలా సూపర్ డూపర్ వర్క్. ఇది వర్క్ మాత్రం ఎందుకంటే ఇది ఇంజన్ మాత్రం పాత ఇంజన్, కానీ ఇది ఐరన్ ఇవంతా పాతదైతే కాదు. ఇదంతా ఏకదమ్ న్యూ సామాన్లు యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇంజన్ కూడా వీళ్ళు బోర్ చేసిన తర్వాతే వీళ్ళు మనకి ఇంజన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. వీళ్ళు నంబర్ 1 నడుస్తుంది అనేసి చెప్తున్నారు. నమ్మి మేము వచ్చాం. తర్వాత మేము యూజ్ చేసి రేపు కూడా కామెంట్ చేస్తాం ఎలా నడుస్తుంది ఏంటి అనేది. प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है. हमेशा मैं बताता रहता हूँ. आप लोग को बोलते हैं कि सब पिकअप का लगा के दे रहे. ये मैं ले आया पिकअप का टायर. देखिए, ये देखिए इस टायर में और इस टायर में कितना अंतर दिखाई देगा. इधर ले आओ जरा वीडियो, इधर दिखा दो आज. ये देखिए, ये पिकअप का टायर है. इसके अंदर 5 सुराग होते हैं. 1 2 3 4 5. भाई सस्ता दे देंगे आपको, पर वो सस्ता किसी काम का नहीं. इसके अंदर हमने लगाया कैंटर टाटा 407 का, जो बहुत ही पावरफुल होता है. 10-10 टन माल लेके जाता है. और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6. इस मशीन के आगे अगर किसी की बाहरी मशीन खड़ा रखेंगे तो बच्चा जैसा दिखाई देगा, जैसे लगता है इसका बच्चा हो. इसके बारे में समझाइए सर जरा. ఇది టైర్ అయితే ఏది ఇంతకు ముందు వాళ్ళు వాడే టైర్లు ఏదైతే ఉన్నాయో పికప్ ఉన్నాయి, అంటే మహీంద్రా పికప్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటివి యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇది దాని ముందు ఇది కంపేర్ చేస్తే ఇది 407 టాటా 407 ఏదైతే ఉందో టెంపో దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నది. ఇది చాలా హెవీగా ఉంది. మనకు తెలిసింది టాటా 407 ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయిందో ఒకప్పుడు. దాని టైర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, దానికి ఈ సంబంధించిన పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇది సంవత్సరాలుగా ఎంత హెవీ అయినా కొద్ది తట్టుకోవడానికి దీని శక్తి అనేది చాలా హెవీగా వర్క్ అవుతుందని సంజీవ్ గారు చెప్తున్నారు. कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि पिकअप का हम गियर बक्सा लगा दे रहे हैं और ये 3 सिलेंडर का इंजन लगा रहे हैं, केबिन ऐसी बना रहे हैं, यहाँ पे गद्दा लगा रहे हैं. सर जी बनाने को तो हम इसको ऐसा बना दें, इसके ऊपर हम पंखा लगा देंगे, हवाई जहाज बन जाएगी. हमारे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है. तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ ना, ये मेरा अहंकार है. क्षमा चाहता हूँ अगर ये सब कहें आप. ये टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ. आप ये मशीन एक जुगाड़ बना रहे हैं और इसको कहीं भी ले जाएंगे तो किसी के नज़र में नहीं आएगा. यहाँ पे ये एकदम ओपन है. कंक्रीट गिर जाए, गंदा हो जाए, तुरंत साफ़ करोगे. कुछ बिगड़ जाए तो तुरंत घुस के बना दोगे. वो लोग पूरा पैक कर दे रहे हैं, तो आप कुछ ख़राब होगा तो पता कैसे चलेगा. वो छिपा रहे हैं कि हम हल्की चीज़ लगा रहे हैं, किसी को दिखाई ना दे, पर मशीन वाला एकदम सीना ठोक के कह रहा है. इतना पावरफुल चीज़ लगा रहा है, इतनी हैवी कमानी लगा रहा है. कमानी लगाने के बाद भी वहाँ देखिए अंदर हमने एक स्प्रिंग भी लगा रखी है. ये इतनी पावरफुल है. इस मशीन में इतना वजन है, इसलिए ये इतना आप लोग का प्यार इसको मिल रहा है, इतना आप लोग पसंद कर रहे हैं, इतना ये जा रही हैं. हमेशा वो लोग कहते हैं कि 3-3 महीने में 2-2 महीने में मशीन बनाते हैं. हम लोग 10 दिन में मशीन तैयार कर देते हैं. ये खड़ी है सामने और ये भी जा रही है. सर के सामने सब काम हो रहा है. ये बताइए सर जरा. ఇప్పుడు ఏదైతే ఎవరైతే వీళ్ళ ముందు ఏదైతే వేరే మిషనరీలు చేస్తున్నారో వాళ్ళ గేర్ బాక్స్ వచ్చేసి హెవీగా వేస్తున్నా అంటున్నారు. లేదండి ఇది వచ్చి కొత్త న్యూ గేర్ బాక్స్. ఇక్కడ కానీ ఆ క్లచ్ ఆయిల్ బాక్స్ కానీ ఏదైతే ఉందో గేర్ బాక్స్ మీకు చూపిస్తాను ఒక నిమిషం. पिकअप का गियर बॉक्स बहुत छोटा होता है. పికప్ మహేంద్ర పికప్ గేర్ బాక్స్ వచ్చి చాలా చిన్నది ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి ట్రాక్టర్ ఇంజన్ ఏదైతే ఉందో గేర్ బాక్స్ చాలా పెద్దది హెవీగా వస్తుంది. చూడండి మీరు ఇక్కడ నుంచి గేర్ బాక్స్ అంటే ఇక్కడ వరకు 709 గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఆయిల్, ఇది డీజిల్ ట్యాంక్ అండి. ఇది వచ్చేసి ఆయిల్ హైడ్రాలిక్ ట్యాంక్ అండి, హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ ట్యాంకు. ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ అండి. कमानी दिखाओ, कमानी कितना है. कमानी ఆల్టర్నేటర్ చూడండి. ఇది పాలాలు ఏదైతే పాలాలు ఉన్నాయో ఈ పాలాలు ఎంత హెవీగా ఉన్నాయో చూడండి. ఇది మనకు ఎంత లోడ్ అయినా తీసుకెళ్ళడానికి సహాయపడుతుంది. అదేవిధంగా స్ప్రింగ్ కూడా ఇచ్చారండి. స్ప్రింగ్ కూడా చాలా హెవీగా ఉంటుంది. స్ప్రింగ్ అయితే చూడండి మీరు, అన్ని ఓపెన్ ఏరియాలో ఉంది. ఓపెన్ ఏరియాలో ఉండేదాని వల్ల దీంట్లో ఎక్కువ తక్కువలు ఏమున్నా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. చాలామంది వేరే కంపెనీ వాళ్ళు చేస్తున్నారంటారు, వాళ్ళు ఫుల్ ప్యాక్ ఇస్తున్నారు అంటున్నారు. దాన్ని తీయడానికి వేయడానికి ఏదైనా తక్కువైంది ఎక్కువైంది చూసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది అంటున్నారు. కానీ ఇది ఏదైతే ఓపెన్ ఏరియాలో ఉందో ఇది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం ఎప్పుడైతే ఏదైనా సింపుల్గా చిన్న ఏదైనా జరిగితే కూడా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది అనేసి సంజీవ్ గారు చెప్తున్నారు.
यहाँ से इंजन ऑयल के लिए खोलना है, बोलो। మనం ఏదైతే ఇంజన్ ఆయిల్ వేస్తామో, ఇంజన్ ఆయిల్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఇక్కడ మీకు కనిపించే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ ప్లాస్టిక్ ఇది చూడండి, ఇది ఓపెన్ చేశారంటే ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్ వేయడం, తర్వాత దీన్ని ఒకవేళ ఇంజన్లో నుంచి ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, డ్రై చేయాలి అంటే ఏదైతే డ్రై చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడు, 24 నంబర్ స్పానర్ యూజ్ చేసి ఇది ఈ నట్టుని ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఓపెన్ చేసి డ్రై చేయొచ్చు. ఆయిల్ డ్రై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి అక్కడ ఏదైతే ఓపెన్ ఉందో క్యాప్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి పవర్ స్టీరింగ్ का ऑयल डलेगा। ఇది ఏదైతే ట్యాంక్ ఉందో, ఈ ట్యాంక్ అయితే ఏది ఉందో ఇది వచ్చేసి హైడ్రోలిక్ సిస్టమ్స్. ఇక్కడ ఈ హైడ్రోలిక్ పంప్ ఏదైతే ఉందో ఈ పంప్కి తర్వాత పవర్ స్టీరింగ్కి ఈ రెండుటికి 25 లీటర్స్ ఆయిల్ ఉంటుందండి. పవర్ స్టీరింగ్ ఆయిల్ डलेगा सारा का सारा, हाइड्रोलिक ऑयल नहीं, పవర్ స్టీరింగ్ ఆయిల్ వేస్తుంది. ఈ హైడ్రోలిక్ ఆయిల్ వేయకండి, హైడ్రోలిక్ ఆయిల్ కాదు, ఓన్లీ పవర్ స్టీరింగ్ ఆయిల్. డీజిల్ में एकदम इसको टैंक में पूरा డీజిల్ ట్యాంక్ అయితే ఏదైతే ఉందండి, ఇది డీజిల్ ట్యాంక్ అంటారు దీన్ని. ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, దీని ముందు భాగంలో ఉండేది డీజిల్ ట్యాంక్. ये कितना लीटर का है? ये 50 लीटर का, 50 लीटर ये. हाँ 50 लीटर्स का 50 लीटर्ల डीजल टैंक అంటే ఇది. हाँ, और इसको जब सर्विस करना है ना, इसको पहली सर्विस आपको 30 घंटे के बाद कर देना है, 30 घंटे. ఇప్పుడు దీని ఫస్ట్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో 30 గంటలు అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఫస్ట్ సర్వీస్ అనేది చేసుకోవాలంటున్నారు. సర్వీస్ में कौन सा करवाना पड़ेगा फर्स्ट सर्विस में? मोबिल ऑयल चेंज करना है. अच्छा, मोबिल ऑयल మాత్రం, ఆయిల్ ఏదో ఇంజిన్ ఆయిల్ అంటున్నాము మనం, ఇంజిన్ ఆయిల్ అని వాడుక భాషలో అంటాం. ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ మాత్రమే చేంజ్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు. उसके बाद 120-130 घंटे बाद चलेगा. దాని తర్వాత ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత 120-130 అవర్స్ అంటే ఇది పనిచేసే అవర్స్ అండి. డీజిల్ ఫిల్టర్ చేంజ్ करना, డీజిల్ ఫిల్టర్ ఆయిల్ ఇంకొకసారి 120 to 130 అవర్స్. డీజిల్ ఫిల్టర్ है, इसके अंदर से इसे डीजल फिल्टर चेंज कर देना. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందండి ఇది డీజిల్ ఫిల్టర్స్, ఈ ఫిల్టర్లు చేంజ్ చేసుకోండి. ఏదైనా డీజిల్ డస్ట్ గిస్ట్ ఉంటే దాంట్లో నుంచి ఫిల్టర్ అవుతుంది కాబట్టి అది బ్లాక్ కాకుండా ఫిల్టర్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. ये इंजन जो डीजल इंजन बनाए, एक हम जैसे सांस लेते हैं, सांस खींचते हैं, उसी के आधार पे बनाए. तो इसका साइलेंसर तो है, वहाँ से सांस फेंकता है, ये सांस खींचता है. एयर क्लीनर है, इसमें थोड़ा सा मोबिल ऑयल डाल के रखते हैं और ये ऐसा एयर क्लीनर है, इसके अंदर कुछ भी चला जाए यहाँ से हवा खींचता है और यहाँ नीचे तक जगह है. यानी अगर इसके अंदर ईंट भी डाल देंगे तो नीचे बैठ जाएगा, पर उसके अंदर जाएगा नहीं. इसमें थोड़ा सा मोबिल ऑयल डाल के रखना है. ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఎయిర్ ఫిల్టర్ అంటారండి. మనకు మామూలుగా ట్రాక్టర్లో ఉంటుంది, మెస్సీ 35 1035 అన్నిట్లోనూ వస్తుంది ఈ ఎయిర్ ఫిల్టరు. ఇది వచ్చేసి ఇంజన్ను ఇది గాలి తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే గాలి తీసుకుంటుంది, దీంట్లో గాలిలో ఏదైనా రాళ్ళు, చెత్త లేదా ఇంకేదన్నా ఉంటే కూడా ఇది తీసుకొని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది, అంటే ఇంజిన్ లోపలికి తీసుకెళ్ళదు. సో ఇది ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనేది అందుకోసమని ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఏ విధంగా శ్వాస తీసుకుంటామో, శ్వాస వదులుతామో, ఆ విధంగా ఇంజన్ కూడా శ్వాస తీసుకోవడం కోసమని, ఇది శ్వాస వదలడం కోసమని సైలెన్సర్ ఉంటుందండి. ఇది మీకు తెలిసిందే, దీని గురించి ఇంక ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. और बता देना, हमने इसका गियर लगाने का सिस्टम ऐसा बना दिया कार की तरह. ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో మన ఇంజన్, మన ఈ ట్రాక్టర్ ఇంజన్కి వచ్చేసి కాళ్ళ దగ్గర మనకి గేర్ ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్టర్ ఇంజన్కి వచ్చేసి గేర్ వచ్చేసి పక్క మన కారు ఏ విధంగా నడుపుతామో అదే విధంగా గేర్లు అండి 1 నుంచి 4 వరకు ఉంటాయి, ఒకటి రివర్స్ గేర్ ఉంటుందండి. और इसका हमने ये सीट ऐसा बनाया है कि एडजस्टिंग भी हो जाएगा, आगे पीछे कोई छोटा बड़ा बंदा है. और साथ में इसमें टूल बॉक्स भी है, साथ में हम सामान भी रख सकते हैं. ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ సీట్ వీళ్ళు మోడిఫై చేశారో, రెడీ చేశారో వీళ్ళు, ఇది వచ్చేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ముందుకు వెనక్కి నట్లు లూజ్ చేసామా, ముందుకు జరిపామా లేదా వెనక్కి జరిపామా, నట్లు టైట్ చేసుకున్నామా. ఎవరన్నా చిన్నగా ఉన్న వ్యక్తులు కానీ, పొడవుగా ఉన్న వ్యక్తులు కానీ కాళ్ళు అందే విధంగా ఇది సెట్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ స్పేస్ ఏదైతే స్పేస్ ఉందో స్పేస్ని మిస్యూజ్ చేయకుండా దీంట్లోనే టూల్ బాక్స్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన స్పానర్లు, నట్లు, దాని తర్వాత స్క్రూ డ్రైవర్ లాంటివి స్టోర్ చేసుకోవడానికి టూల్ బాక్స్ ఇచ్చారు. ఇది చాలా బాగుందండి. ఈ ఫీచర్ కూడా స్పేస్ ఉండేది చాలా తక్కువ, దాన్ని ఫుల్ యూజ్ చేసుకున్నారు.
बहुत ही अच्छी चुन चुन के जानकारी दे रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद हमारे जो भी साउथ इंडियन लोग हैं, ये तेलुगु भाषा अगर जानते होंगे तो वो इस मशीन के बारे में सारी उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, जो भी इसके बारे में बताया हमने। देखिए, परवरिश बहुत ज़रूरी है अच्छी। एक परवरिश हमें ये दिलाती है कि सपोज करिए एक जानवर इंसानों में पल जाता है तो वो इंसानों जैसा हो जाता है। यानी वो जानवर अगर शेर हो, मांस खाने वाला, तो भी हम उसके साथ रहते हैं। जैसे वो आपने देखा होगा गल्फ़ कंट्री में वो क्या है, शेरों को पाल लेते हैं। और वही अगर जानवर जंगल में चला जाए तो वो जानवर बन जाता है। यानी मोगली फिल्म देखा होगा आपने, उसके अंदर बगीरा के साथ सब रहता है। तो ये परवरिश बहुत ही मायने रखती है। अगर हमारी परवरिश बहुत अच्छी है ना तो हम बहुत आगे करेंगे, सबको अच्छी जानकारी देंगे, अच्छा समाधान बताएंगे, सबके फ़ायदे के बारे में सोचेंगे, मन में कोई लालच नहीं रहेगा। सर जी हमारे साथ इतने दिन से हैं और हमारे हाव भाव देखा, सर जी के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ये इतने अच्छी पोस्ट पे इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ही काबिल तारीफ़ है और ये बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं। तो इन्होंने हमें नोटिस भी किया होगा कि बंदा किस तरह का है। आप लोग मशीन वाले के भरोसे उतने दूर से आ जाते हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है और आप वीडियो देख के भी लोगों को पहचान जाओगे। आजकल तो लोग देख के ही हर चीज़ें पहचान जाते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सर। అవి మిషన్ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చానండి. వచ్చిన ఫస్ట్లో నేను డౌట్ఫుల్గా ఉన్నా. ఇక్కడ సివిలియన్స్ యాక్చువల్గా నార్త్ ఇండియాకి వస్తానే ఇక్కడ కొన్ని పర్సనల్ విషయాల వల్ల చాలా కేర్గా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం డబ్బులు తెచ్చుకుంటాం, విలువైన వస్తువులు తెచ్చుకుంటాం, వాటి ఇక్కడ దొంగతనాలు ఎక్కువ అవుతాయనే భావనతో నేను ఉండేవాడిని. అన్న వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ నేను చాలా చేశాను. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వర్క్ చూసిన తర్వాత నాకు జెన్యూన్ అనిపించింది. జెన్యూన్ మిషన్ వల్ల చాలా మంచి వ్యక్తి ఈయన. వర్క్ హార్డ్ వర్క్. ఈయన ఇంత పెద్ద స్టోర్కి ఈయన సొంత ఓనరు. ఈయనేమి ఈ ఓన్లీ ప్రమోషన్ కోసం వచ్చాను అతను కాదు, ఈయనే ఓనరు. వీళ్ళ నాన్నగారు చేస్తుంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు చేస్తున్నారు. ఓన్లీ 32 ఇయర్స్ అండి ఇతను. ఈయన గారి వయసు. ఈయన ఎవరో ఏజ్డ్ పర్సన్ కాదు. ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా వచ్చిందంటే అంటే ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి పెరుగుతూ కొన్ని విషయాలు एक्सपर्ट అవుతారు చూడండి, అదే एक्सपर्ट మన మిషన్ वाला संजीव भाई। धन्यवाद सर, ये तो आप लोग की महानता है और आप लोग सज्जन पुरुष हैं। सर जी भी हमारे जो है ये गणेश जी, इनसे हमने मशीन चलवाया, मैंने कैमरे में देखा, बहुत अच्छा चला के लाए। अभी थोड़ा जल्दी में है, सर के फ्लाइट भी है और हम लोग मशीन में सेटिंग भी कर रहे हैं। तो चेक करते समय कुछ प्रॉब्लम हमें पता चलती है, जैसे वो हमारा उसमें अड़ रहा था तो उसे कटिंग करेंगे या अल्टरनेटर में कुछ, तो ये चीज़ें क्या है हम उसे सही भी कर लेते हैं। तो रात भी हो गई है, आप लोगों को सही दिख नहीं रहा होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा हमारे समझाने का तरीका? सर जी ने आज एकदम मुझे फेल कर दिया है। बहुत अच्छा समझाया तेलुगु में, और ये सर जी ने जो कन्नड़ में थोड़ा बहुत बोला वो आप लोगों ने समझा। कन्नड़ और तमिल और हिंदी तीनों चीज़ें एक साथ मिल गई है। नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो सर को मैं बुलाऊंगा, ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। अब तो एकदम पड़ोसी हो गए हैं, जब मर्जी तब बुला के आपको एक बार तमिल में भी एक्सप्लेन कराऊंगा। बहुत अच्छा, ये मेरे दोस्त बन गए एक बार में ही। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप थोड़ा सा अपना फीडबैक दे दीजिए कन्नड़ में, आपने क्या क्या समझा, यहाँ की फीडबैक कैसी लगी? ఎలా ఉంది ఏంటి అని అడుగుతున్నా. हाँ बता మేము వచ్చిన తర్వాత కన్నడలో ಸರಿ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಡಿ ದೂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಂಡಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ డౌట్ ఇల్లదే తగోబోదు. ట్రక్కులు నడిపించారు కదా టిప్పర్లు, దాన్ని నడపడానికి దీన్ని నడపడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పండి. అది ఎంత ఎందుకు ఎలా ఉంది అని. ఈ డ్రైవింగ్ అంతా బాగుంది, సరే డ్రైవింగ్ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಗೋಬೋದು, ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಂಬಿ ತಗೋಬೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने समझाया और बहुत अच्छा आपने भी समझाया। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा सर का समझाना और कैसा लगा हमारा समझाना? और सर जी कुछ और एक लास्ट जाते जाते कहना चाहते हैं? నేను తెలుగులోనే కాదు తమిళ్లో కూడా మాట్లాడగలుగుతాను. తమిళ్లో కూడా ఒకరోజు సంజీవ్ సార్ దగ్గరకు వచ్చి తమిళ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చీకటి అయిపోయింది. సో ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
புரிஞ்சுக்கிங்க. எனக்கு தமிழில் கூட சொல்ல தெரியும், பட் இப்போ வந்து இங்கே வந்து நெகிழில்ல, அதனால் வந்து ரொம்ப தமிழில் சொல்ல முடியல. தமிழில் இன்னொரு நாளைக்கு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सहयोग करा और आप लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं मेरा। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा हमारे समझाने का तरीका और सर जी के ये समझाने का और इनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे साथ बोलिए सर, हमारी राम मंदिर भी बन रही है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए जय श्री राम, राधे राधे। और एक बोल दीजिए, मशीन वाला यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप बताओ सर, మిషన్ వాళ్ళ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఈ మిషన్ గురించి కంపల్సరీగా కామెంట్ అనేది చేయండి. తర్వాత ఈ నంబర్లు అనేది మీకు ఇస్తారు, కంపల్సరీగా ఫోన్ చేయండి. धन्यवाद। आप भी जरा कन्नड़ में बोल दीजिए, मशीन वाला को चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಿಷನ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಈ ಮಿಷನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ। ಹಾಂ, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े के बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराई से नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।